وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسمس پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، اقلیتیں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سب کو دنیا میں امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطین میں فوری جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سب کو مل کر غزہ میں خون کی ہولی کو ختم کرانا چاہیے۔ مسیحی برادری کے قیام پاکستان کے لیے خدمات نمایاں ہیں۔ اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے پاکستان میں اور دنیا میں مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کرسمس پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ سپہ سالار کی راولپنڈی سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں کرسمس تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف نے کہا کہ کرسمس عالمی روایات، نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے۔ مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی، سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ مسیحی برادری سمیت مختلف اقلیتوں کی قوم کے لیے خدمات لائق تحسین اور قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف کا اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی بھرپور خراج عقیدت۔ آرمی چیف نے قائد کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی۔ کہاں آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔ تمام شہری قائد اعظم کے ویژن کے حصول کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بابا قوم محمد علی جناح کا آج 148واں یوم پیدائش۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، شہر شہر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس کی تیاری کے لیے وزارت قانون کو ہدایات کر دی گئی۔ آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے اتفاق کیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری سلامی پیش کی اور پھول رکھے۔ محمد علی جناح کے درجات کی بلندی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ گورنر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں گے۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کی میز پر آنا خوش آئند ہے۔ بیرونی طاقتیں پاکستان کو صحیح سمت میں جانے سے روکنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ دشمن نہیں چاہتا پاکستان ترقی کرے، اس لیے 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے کہ ہمیں اپنے ملک کو بیرونی سازشوں سے بچانا چاہیے۔ دشمن ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پارا چنار واقعات میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش پر زیارت ریزیڈنسی میں خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر جنرل راحت نسیم نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور IGFC کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ وطن عزیز کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ قائد اعظم کے اصول اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ریاست کی بنیاد ہے۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل نے اپنے پیغام میں کہا، قائد کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، بابا قوم تاریخ ساز شخصیت تھے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت سے الگ وطن کا قیام ممکن بنایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ قائد اعظم بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی جداگانہ ریاست کے تصور کو حقیقت کا روپ دیا۔
आज़रबाईजान एयरलाइन का तैयारा काज़िकिस्तान के शहर उक्ताओ के करीब गिरकर तबाह, जहाज में 72 अफराद सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बाकू से ग्रोज़नी जा रहा था। हादसे से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। काज़िकिस्तान के हुकाम के मुताबिक तैयारे में सवार 25 अफराद जिंदा बच गए, दीगर मुसाफिर लापता। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मिल्लत का पासिबा है मोहम्मद अली जिना। बाबा कौम मोहम्मद अली जिना का 148वां यौम पैदाइश। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री, सलामी पेश की और फूल रखे। मोहम्मद अली जिना के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। जबकि कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी की भी मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायद आज़म ने सियासी जिदोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। शहबाज शरीफ कहते हैं, बानी पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद आज़म ने फरमाया था कि नाकामी उनके लिए नामालूम लफ्ज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कायद आज़म की जिदोजहद की बदौलत आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बोली, कायद आज़म इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की बुनियाद पर अजीम कौम के तश्कील के अलमबरदार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कायद आज़म के नज़रियात पर अमल पैरा होने के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के यौम पैदाइश पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद आज़म की लाजवाल विजन, बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। कायद आज़म ने अवाम को मुत्तहिद किया और एक खुद मुख्तार आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसल्लह अफवाज की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को भी दिली मुबारकबाद। ISPR ने कहा, अपने मसीही भाई बहनों के साथ यकजहती के तौर पर हम मोहब्बत, हमदर्दी, अमन की आलमी इक़्तिदार का जश्न मनाते हैं। मुसल्लह अफवाज इंसाफ, मसावात और हम आहंगी के नज़रियात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीब में शिरकत। शुरका से खिताब में बोली, पंजाब हुकूमत आपकी खुशियों में बराबर की शरीक है। नवाज शरीफ ने आपके लिए मुबारकबाद का पैगाम भेजा। नवाज शरीफ अक्सर मुझे कहते हैं, अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करें। मेरी तमाम तवज्जो आपके लिए बेहतर पंजाब बनाने पर है। पंजाब हुकूमत ने मसीही बरादरी का बजट 200% बढ़ाया। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए। मरियम नवाज़ ने मज़ीद कहा, मुझे पता चला है तकरीब 10,000 अफराद शरीक हैं। मैं तमाम अफराद के लिए 10,000 केक बनवा कर लाई हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। पोप फ्रांसिस की समाजी और मुआशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमात नाकाबिल तहसीन हैं। पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतज़ामी जज जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतज़ामी फ़ाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह इंतज़ामी जज के ओहदे पर सुबकदोश हो चुके। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पारा चनार पहुँचा दिया गया। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर वापसी पर 4 मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद ले आया। हेलीकॉप्टर आज दोबारा अद्वियात लेकर पारा चनार रवाना हुआ। वापसी पर मजीद मरीजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुसीबत की इस घड़ी में पारा चनार के अवाम के साथ खड़े हैं।
गारंटी नहीं दे सकते, हुकूमत चलती रहेगी। मुकदमात की मुआफ़ी चाहते हैं, ना किसी डील की ख्वाहिश है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में खुसूसी गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी PTI की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। हुकूमत से सिर्फ इतना कहा, बानी PTI के खिलाफ सियासी मुकदमात का खात्मा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात के हवाले से PTI को नाकाबिले भरोसा करार दिया। फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है, जोर नहीं मिलेगा। जो चंद दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इनकलाब क्या लाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कुरम और पारा चनार में अमन की बहाली में नाकामी की जिम्मेदारी KP हुकूमत पर डाल दी। सक्खर में 42 किलोमीटर की मैराथन रेस जारी। सक्खर से शुरू होने वाली मैराथन रेस खैरपुर में इख्तिताम पजीर होगी। रेस में शरीक शहरियों की बहुत बड़ी तादाद शरीक। और मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जोबर पर, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड से हर शहर चमक गई।